Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Во вечерашново издание ќе видите две интервјуа. Првото е со еден несекојдневен соговорник. Александер Сорос, син на филантропот Ѓорџ Сорос и подпредседател на фондацијата Отворено општество. Синот Сорос, кој е се поактивен во фондацијата, во разговорот за 360 степени, го коментира периодот во кој претходната владеачка партија во Македонија водеше отворена антикампања против Соросовата фондација. Одговора на прашањето дали би се сретнал со представници на ВМРО ДПМНЕ, а зборува и за состојбите во Србија под власта на Вучич и за портретирањето на Сорос како непријател број 1 на унгарскиот премиер Орбан. Во вториот дел од емисијата наш гостин е градоначалникот на Скопје Петре Шилегов, а повод за интервјуто е тргањето на споменикот на Андон Јанев Ќосето. Ке го прашаме Шилегов за реакциите од лидерот на ВМРО ДПМНЕ дека станува збор за чин на заслепувачка омраза, рамен на делата на ИСИС и на талибанците. ВМРО го повика Шилегов на ист начин да постапи и со споменикот на УЧК во Чаир. Со градоначалникот ќе разговараме и за тоа докаде се проверките за легалноста на поставувањето на други споменици, вклучувајќи го и оној на Александар Македонски или војнот на конј. На крај е новата саботажа. Останете налсат, се враќаме по кратка пауза. Гледате 360 степени. Александер Сорос, син на милиардерот филантроп Ѓорџ Сорос, во прво интервју за медиум од Македонија зборува за периодот кога фондацијата Отворено општество беше под жесток напад на поранешната владеачка партија во земјава. Владимир Мирчевски го прашува Сорос, кој е подпредседател на глобалниот борд на фондацијата, и за критиките дека организацијата сега не е толку активна како за време на претходната влада, како и за нападите на кои е изложена во Србија и во Унгарија. Mr. Soros, thank you for this interview. Can I just start with asking you what is the purpose of your visit to Macedonia? There was a planned trip for the new president of our foundation. This is his first hands-on experience with our work on the Roma. So I joined him for the beginning of the trip here in Skopje, which was also an opportunity to take up Prime Minister Zayev's invitation to come to Macedonia. It's my first time here, and given what had happened last year and what we see as great opportunities and prospects for the future, I couldn't say no to the opportunity of coming here. Who did you also meet here in Macedonia? I met with the mayor and head of the council of the largest Roma township, and only self-administered one in Europe, which is known locally as Shutka, and also the members of the staff and board of the Open Society Foundation here. Also met with the Prime Minister and other members of his cabinet and some grantees on the ground and civil society actors. You're part of the Foundation Open Society, which was pointed out by the previous government as an accomplice, by some also structures in the society, as an accomplice in the scenario for removing the former government of ВМРО ДПМНЕ from power. How do you see those events from today's stance? I mean, to think about last year, I was very aware of the attacks that were occurring here, and it's amazing how much things can change for a year, in a year. And I don't just speak here about the foundation, but I speak about this country, in general, from going to what one would call a closing or closed society to now having the promise of becoming an open society with European integration is remarkable to see in 1 year. After electing new leader, ВМРО ДПМНЕ stopped accusing the foundation and labeling its members and recipients as so-called Sorosoid. Have you had the opportunity to meet with someone from the new leadership of the party? I would be very open to meet with the new leader if it was a constructive meeting about a path forward, and we could
put to bed the attacks that they and campaign they launched against my father and the foundation. That opportunity has not arose since I've been here, but I always leave the door open to cooperation if they've changed their ways. There are some comments in some circles in the country that NGOs, including Foundation Open Society, who were very critical of the policies of the former government, now that there is a new government in power, are not performing their role as a public watchdogs. Do you have that feeling? No, I don't. I think that in my meetings, it's very clear that at least the Open Society Foundation knows that it has to hold the government accountable for the promises that it's made and the things that it ran on. But civil society is not just watchdogs and people that criticize. It comes from all walks of life and represents very many things. And I think that when we put civil society in the box as just being critics, we actually get into some of the nastier problems that arise, where it's always needs to be an antagonism with government. If an administration is doing things to promote open society, we can't just be finding things to criticize it on if there's not much to criticize. But at the same time, just because the foundation and the party had similar interests and was under similar attacks does not mean that they are going to agree. They are two separate institutions, and we're a nonpartisan organization. You mentioned EU integration. Do you have a position on the biggest issue that Macedonia has towards EU and NATO, that is the name dispute with Greece? I think that the current government has shown tremendous goodwill and willingness to make the necessary sacrifices for there to be a resolution, and I remain hopeful that the two sides will come to a resolution, because it's in the best interest of everybody involved. Recently you were in Kosovo, and not so long ago you met with Serbian President Aleksandar Vučić, who also very frequently puts Soros in a negative context. On one occasion, Vučić accused head of the Foundation Open Society in Serbia for positions that are contrary, as he said, to Serbia's interest. What is your view on Serbia as a large country in the Western Balkans under the rule of Aleksandar Vučić now? President Vučić, who I've met, has changed in his attitude towards us and to other people who used to have antipathy towards. He's very open about that, and I think the situations in Serbia and Kosovo especially are quite difficult and complicated. My impressions of President Vučić is that he's been a good actor when it comes to regional cooperation, writing even last week about the need for greater regional economic cooperation, and has a conviction about EU membership. He's in a very difficult position, and I think that what he's done in trying to bring Serbian society along to find ways for greater recognition of Kosovo and other neighbors of which there's been bloody history has been good, and also the relationship that he's established with Edi Rama and Albania has also been very positive. Speaking about the region, for Hungarian Prime Minister Viktor Orban, Soros is enemy number one. He is announcing new packages of laws called Stop Soros that will tighten regulations for non-governmental actors dealing with migrant-related issues. I think that given the fact that there are not very many migrants in Hungary, that more Hungarians have left Hungary in the time that President Orban has been in power in his second term, I believe, than after the Hungarian Revolution, that the Hungarian government should be more concerned with the amount of young people that are leaving than with the small number of refugees that are leaving war
and destitution to try and find a better life. In regards to his attacks and his endorsement of actions against my father, these are obviously anti-Semitic. They speak to a part of European history of which the European Union, for which he agreed and Hungary agreed to sign up to, are not supposed to be in unison with. And I think that it's a pretty visible situation. It's pretty clear cut that this is the sort of anti-Semitism, racism, and scapegoating which takes us down horrible paths. And I hope that that's very clear to the international community, because it's one of those situations where you're raised in a society in which you say that that there's certain red lines and that these are certain pillars of a democratic society, and those are being broken. You mentioned your father, George Soros. Has the saying, like father, like son, works in your case? It's hard not to be both proud and shaped by him. He's a man of history, and I'm very honored and proud that he trusts me and has faith in me that to work in the foundation and carry on his mission. It's one of the most satisfying relationships I have. It doesn't mean that we don't disagree, but in regards to both my parents, they very much shaped my life, and I hope to make them proud. Thank you very much for this interview. Thank you. Ова беше интервјуто на Владимир Мирчевски со Александар Сорос, син на Џорџ Сорос и втор човек на глобалниот борд на фондацијата Отворено општество. Овде ќе направиме уште една пауза, по која следува интервјуто со градоначалникот на Скопје Петре Шилегов. Останете насад. Продолжуваме со емисијата. Тргањето на споменикот на Андон Јанев Ќосето предизвикува противречни реакции, од целосно одобрувачки до крајно критички. Ова е поводот за вечерашниот разговор со градоначалникот на Скопје Петре Шилегов. Добро вечер, добре дојдовте. Може ли да ни објасните попрецизно легалната основа за тргањето на споменикот? Неколку елементи се или компоненти. Самата биста, значи, еден споменик состои од два дела. Постамент на кој што се поставува бистата. Бистата е донација од Сдруженијето за духовно обединување, како веќе да беше. Постаментот е инвестиција на градот Скопје. Со увид во документацијата констатирано е дека во деталниот урбанистички план на општина Центар на тој простор не е предвидено поставување на постамент, и дека градот Скопје се јавил како инвеститор на дивоградба. Значи, за да поставите постамент, потребно е како и за секој објект да имате градежна дозвола и да ја поминете постапката за одобрение за градба. Таква документација во градот Скопје не постои ниту во архивата на општина Центар дека е издадена. Тоа представува правен основ да биде донесено решението за констатација за дивоградба на постаментот и налог од страна на надлежниот орган, во конкретниот случај општината Центар, за отстранување на дивоградбата. Сега, бистата само по себе не е проблем, проблем е постаментот? Да, градежниот дел од работата е самиот постамент. Токму заради тоа ние ја тргнавме бистата, ја однесовме во текот на вчерашниот ден, ја однесовме до МЗТ и го повикавме донаторот, таа е донација од Сдруженијето и во тек е постапување по решението на општина Центар за отстранување на постаментот кој што се наоѓа непосредно во близина на вашето студија, тоа е пред комплексот на судови во градот Скопје. Се јавил досега донаторот да ја побара назад? Не е писмено известен од страна на градот каде се наоѓа, даден му е рок, платена е таму закупнината, тоа е класично правно постапување, стварта која што е негова собственост е таму складирана и по истекот на рокот судбината на таа ствар или на таа биста
е проблем на самиот донатор, бидејќи тоа не е собственост на градот. Да, вчера на пресконференцијата ве чувме со аргументација зошто ноќе, вие милувате да кажете шверцерски, го тргнавте споменикот од таму каде што беше поставен. Велите, не сакавме да го закрчиме сообраќајот, тука има многу главни и битни сообраќајници за градот, и второ, не сакавме да пречиме во работата на судските палати, но истото образложение може да важи и за поставувањето на споменикот. И прво и основно што тогаш го критикувавте и велевте дека е ноќе шверцерски и така натаму. И прво и основно што го кажа вчера, што не знам дали беше забележано, поставување на споменик е свечен чин. И тој по дефиниција не треба да се одвива во рани утрински часови. Шверцерски. Очигледно е дека некој ја знаел или ја познавал правната ситуација, контраверзноста што таквото поставување на таков лик, на таа локација, со таква стравична порака за джелатење на луѓето кои влегуваат во судот, го знаел и затоа одлучил да наместо да направи тоа еден свечен чин на поставување на споменик на некој што можеби е заслужен или е во конкретен случај измислен лик од нашата историја, додека уривањето на дивоградба нема во себе свечаност. И тоа не треба го правите со фанфари, со најави, и тука сте рационален во природот. Ве разбирам. Имам едно прашање. Зошто минимум да речеме еден ден претходно не ја известивте јавноста дека сте примле решение од инспекторатот на општина Центар и да ја најавите на јавноста, не мора точен ден, да кажете во законскиот рок ќе постапиме по решението на општина Центар. Бидејќи нели зборувате за тоа дека ќе воведувате нови принципи, нови вредности во политиката, нели мислевте дека барем треба да известите јавност? Значи, првиот и основен принцип што го воведуваме за разлика од понатаму е законитост во постапувањето на институциите. Значи, апсурдно е, за мене неразбирливо дека градот е иницијатор на дива градба. Градот кој што треба да се грижи за запазување на законитоста во сите постапки. Не е тоа моето прашање, друго прашање. Ќе дојдам и до тој одговор. Рокот за постапување согласно актот што го доби градот од општина Центар е 3 дена. И во тие 3 дена требаше да ги направиме сите подготовки, во спротивно ќе го изложев јас како градоначалник градот на трошоци, бидејќи ќе требаше општината со надлежната инспекција да го отстрани, градот да го плати тоа. Но нели мислите дека јавноста заслужувате барем минимум да известите претходно? Јавноста беше известена од страна на општина Центар дека издадено такво решение до градот. Постапувањето во законскиот рок е нешто што е за мене како градоначалник императив. И постапивме на тој начин во конкретен случај. Од името на ВМРО ДПМН реагираше лично лидерот Христијан Мицковски, рече дека станува збор за политика на омраза, како рече, омраза која заслепува, изедначувајќи го тој чин со постапките на ИСИС во Сирија и на талибанците во Авганистан. За господинот Мицевски, за ВМРО ДПМН е подобро колку е можно побргу да излезат од сенката што им има оставено Никола Груевски. И да не брани нешто што е неодбранливо. Заради нивната партија, ама и заради демократијата во Македонија. Во едно здраво општество треба да имаме јаки и леви и десни партии, ама тоа е нивни проблем. Изедначувањето на работењето по законските акти со чекори на вандализам на цивилизацијското наследство кој што го прават ИСИС и талибанците е дилетантизам и класичен политички примитивизам кој што се обидува Мицковски да го пласира во македонската политичка јавност. Тој човек треба да знае што е ред, што е закон. Очигледно дека тоа не му е познато, меѓутоа заради тоа и живее под чадорот на Никола Груевски и не успева да изгради субјективитет како лидер на таа политичка партија. Имаш уште две тези. Да се обидеш законитото постапување, да го изедначиш со уништување на цивилизацијски придобивки, визави класичен кич, дивоградби, не е ништо друго освен основно непознавање на прописите
и класичен политички примитивизам, чиј што промотор во последните неколку години во ВМРО. Има уште две тези во таа реакција на Мицкоски. Едната е дека сето ова е дел од сценарио за дефокусирање од вистинските теми и дека ќе дојде ден овој споменик да биде поставен на местото кое го заслужува. Вистинските теми во Република Македонија се одвиваат и тие се достапни до секој граѓанин. Перцепцијата за тоа кој како се справува со проблемите во кои што во огромен дел, да не речам во целост, ни се оставени како наследство нам. Да не заборавиме, јас сум 4 месеци градоначалник, Социјалдемократскиот сојуз 8 месеци ја предводи владата, после 12 годишно грабање, невиден криминал, перење на пари, токму во проектот 2014 за кој што зборува господинот Мицковски. Се движат работите во Република Македонија. Може би не со посакуваната брзина, може би не со резултатите кои што јавноста ги очекува од нас, но факт е дека се движат. Да се има речник на радикален опозиционер 8 месеци од кога сте паднале од власта, сте оставиле државата во долгови, сте го поделиле општеството, нацијата по секој можен основ, да бидете носител на најголемиот скандал во современа Европа за прислушкување на граѓаните, кршење на човековите права и да се правите, што викаат ја нисам одавде, едноставно зборува за тоа дека тие луѓе нити имаат срам, нити имаат доблес, нити имаат морално право да водат политика во Македонија, не па да се уват како лидери на политички партии. ТМРО денеска ве праша дали ќе го тргнете споменикот на УЧК од општина Чаир, за кој тие тврдат дека е нелегално, незаконски поставен. Оно истиот каде што они асистираа да биде поставен, така? ТМРО и ВМРО тогаш беа и коалициони партнери, да не се лажеме, и сите добро, и јавноста добро го знае сценариото. Градот Скопје лично, сега зборувам како градоначалник на град Скопје, во таа постапка нема правен допир. Нити се појавува како инвеститор, нити се појавува како поставувач, што и затоа не можете да извлечете паралела помеѓу постапувањето на градот во уривањето на дивоградбата наречена Ќосето и споменикот во Чаир на УЧК. Тоа е работа на општинските органи на општина Чаир, не е ингеренција на градот и на Министерството за транспорт и врски. Очигледно е дека повторно станува збор за ефтин популизам и примитивизам во политиката, за популистички цели, со цел да се изедначи една легална законска постапка со нешто што некаква си еквивалентност или еднаквост треба да биде пружена во Македонија. Вчера ве слушав, не сакате да откриете кои други споменици ќе бидат тргнати. Професорот Мирослав Грчев, кој е дел од комисијата или комисиите, веќе не знам како се точно поставени тие тела кои што работат на проверка на легалноста на поставувањето на дел од спомениците, вели дека елаборатите, меѓу другото и за војнот на конј, споменикот на Александар Македонски на главниот скопски плоштад, веќе еден месец се доставени до Министерството за култура. Имате ли вие увид, бидејќи знам дека има интерресорско тело, Општина Центар, град Скопје и култура, кој што работи на оваа проблематика. Имате ли увид точно ли е ова, што вели елаборатот? Има ли некаква динамика, кога би се тргале тие споменици и дали? И ние како органи, да речам, и градот Скопје и Министерството за култура и Општина Центар имаме и надворешни соработници и делови на или комисија формирана токму од нас. Работата на професор Грчев е да го даде своето мислење, меѓу другото и да го достави до тие тела. Потоа тие извештаи се разгледуваат сите опции кои што се укажани како недоследности во евентуалното поставување на спомениците во Скопје 2014 и кога ќе биде созреана ситуацијата, тогаш се носат соодветните акти и постапуваме како што беше конкретниот случај за Ќосето. Во фаза кога е активно решавањето на повеќе поставки во проектот Скопје 2014, неблагодарно би било да кажуваме информации кои што се уште би биле во домен на шпекулации, бидејќи не е правно созреана ситуацијата да се донесат соодветни решенија. Вие што мислите, треба да се тргне споменикот на војнот на конј од
главниот плоштад? Било кое субјективно размислување на Петре Шилегов, кој што е градоначалник, би можел да влијае на процесите и навистина не би сакал тука да моето лично мислење. Моето лично мислење е дека целиот проект Скопје 2014 е ништо друго освен една огромна криминална пералница на пари, која што послужи, ги знаете цените, градот и ги објави онаму каде што се јавува кај инвеститор за фасадите, ги знаете цените на спомениците, се ненормални ситуации, ненормални работи. Очигледно е дека некој од криминални побуди одлучил да го промени нашиот град на начин насилен, на начин незаконит, на начин надвор од сите постапки и процедури. Кога го споменувате ова, дали освен овие комисии кои што ги споменавме, некој друг работи на истражување на тендерите, на постапките поврзани со проектот Скопје 2014? Дали она што ингеренција на градот е предмет на истрага на некој од органите на прогон? Има интерес кај специјалното јавно обвинителство, ние водиме некои внатрешни постапки, меѓутоа фазите во кои што се наоѓаат тие предмети и мене како одговорно лице не ми дозволува да изнесувам информации. Дури ни за кои предмети се интересира САЈО? Дури ни за кои предмети, бидејќи се предистражни постапки, би било неблагодарно би се осуетиле некои од действијата кои што тие ги превземаат. Сметам дека специјалното јавно обвинителство како орган беше доволно транспарентно во минатото и кога има зрела ситуација, веројатно тие ќе обелоденат таа работа. Најавивте дислоцирање на галиите од Вардар, при тоа се спомена една сума од околу 5 милиони евра кои што ќе треба да се потрочат за една таква операција. Некои денови споменуваат и сума од 8 милиони евра. Моето прашање е исклучиво ДПМН користи лаги во политиката. Од мојата уста како градоначалник никогаш не била изговорена таа сума. Сумата околу од 4,5 до 5 милиона евра е таа која што е потребна за свој популистички побуди одбираат да креираат лага. Сума од 8 милиона евра никогаш не била спомената. Но и 5 милиони евра не е мала сума. Тоа не се 5.000 евра, па вреди ли да се потрошат толку пари за такво нешто, господин Шилегов? Значи, Васко, јас од 25 октомври 2017 сум градоначалник и имавме два посериозно врнежливи периода во смисла на интензивни врнежи во овој период од подвадена. Јавноста, вие, сите можевме да бидеме сведоци на излевање на реката Вардар од мајнор коритото заради пречките кои што се поставени за реализација на или реализираните работи во проектот Скопје 2014. Ако после 2 дена дожд, во услови кога ние ја стопиравме реката Треска како довод, а реката Лепенец па не беше офатена со дождовите за да го зголеми нивото на Вардар. Значи, исклучиво од водите на Вардар, а Скопје е сливно подрачје на 3 реки. Имавме излевање на мајнор коритото, не смеете, јас не можам да бидам нем сведок или гледач на тоа што се одбива. Студијата која што има направено UNDP зборува за 3 нивоа на поплави во градот Скопје. Првата која што би ја донела само реката Вардар и таа се вели поплава од мали размери, можна настаната штета на имотот на граѓаните на Скопје и општо на градот е околу 50 милиони евра. Втората средна, тоа е кога се спојуваат водите од две од трите реки кои што се на чие што сливно подрачје се наоѓа градот Скопје. Студијата покажува дека е можна штета од 250 милиони евра и третата е ако се спојат сите три реки во дадена критична ситуација, штетата материјална која што би била нанесена на градот Скопје е околу 500 милиони евра. Тоа е нешто што јас морам да го имам во предвид кога ги носам одлуките, бидејќи недозволиво и никаде во светот објекти не се градат во мајнор коритото. Коритото на реката Вардар всушност, како капитален објект, е изградено после големите поплави во 1962 година и ние, кои што не сме биле тогаш сведоци на таа работа, можеме да ги видиме снимките, повозрасните граѓани на Скопје се сеќаваат на тие поплави. И сега вие треба да сте градоначалник на Скопје и нема да знаете што е тоа што може да се случи, а може да се случи секој ден. Стајковци е доказ дека работите може да се случат преку ноќ. Патем кажано,
тогаш имавме несериозен однос на органите кон проблемите што биле укажувани заради тој слив од Скопска Црна Гора, и сега јас како градоначалник на Скопје треба да седам мирен и да речам во ред. Ако се случи, ако ни умрат некои сограѓани, ни умрат, ако ни се поплават објекти и настане штета, настане, што да правам ја? Никола Груевски одлучил да се игра лего коцки со центарот на градот Скопје. Да, свесно ви оставам ова да го објасните, бидејќи мислам дека е важно и релевантно во оваа дебата што се води. Не станува збор за каприц на Шилегов дека сака да го руши Скопје 2014. Независно од това. Станува збор за безбедност на граѓаните на градот Скопје. Кому јас сутре треба да објаснувам зошто не сум ги тргнал бродовите, ако не дај Боже се удави некој граѓанин во тие поплави, или куќите се срозаат со земја, со водите, какви што знае Вардар да ги донесе. Ве разбирам. Таму имате обврзувачки договори со собствениците на тие гали. Во тие 5 милиони се вкалкулирани и пеналите кои што треба да им се платат на собствениците? Апроксимативно да. Апроксимативно да, значи станува збор за трите гали и мостот пешачкиот недоизградениот на кој што требаше да се наоѓа стопираното панорамско тркало, меѓутоа тоа е постапка за која што јас зборувам, не се едноставни решенија. А каде ќе се носат тие гали? Па јас не верувам дека може да се однесат. Станува збор за изградени објекти внатре во коритото на Вардар со темели. Значи тоа не е нешто што можете да го подигнете, тоа е конструкција изградена, а на што градот дал име урбана опрема. Значи, скандалозна е, барем да не ги именувале урбана опрема. Станува збор за објекти кои што се цврста градба. Цели конструкции со темели во реката. Значи тие ќе треба да се демонтираат, а темелите да се рушат. Апсолутно. Добро. Имам уште неколку прашања, но ќе направиме една кратка пауза. Ве поканувам да останете на нас. Го продолжуваме интервјуто со градоначалникот на Скопје, Петре Шилегов. Тема е Скопје 2014, повод е тргањето на споменикот на Ќосето. Што ќе правите со она што остана од панорамското тркало? Прво таму легално како стојат нештата, финансиски, дали градот е изложен дополнително на трошоци? Скопје има најскап пешачки мост во светот. Она што е досега изградено е недоизградено, градот го чини околу 10 милиони евра. Платени ли се тие пари? Платени средства. Патем кажано, последниот сообраќаен мост, тој оној кај Сајмиште со на лоша кривина, чинел 220 милиони денари со се приодните патишта. Мост со 4 сообраќајни ленти, 2 велосипедски патеки, 2 пешачки патеки. 3,5 милиони евра. 10 милиони евра не кошта недовршен пешачки мост. Ова е само за да доловам колкава била кражбата. Може би, бидејќи требало да биде основа за тркалото, чини тоа. Независно од се, стратегијата, значи, морате да носите некакви стратешки одлуки ако сакате да го развивате градот или некога седите на тоа место. Патем кажано годинава, после долги години, на 2 места ќе започнеме да ја премостуваме реката Вардар со сообраќаен мост, за да ги поврземе луѓето, за да ги поврземе деловите од градот, за да Скопје добие развојна компонента. На 2 места ќе градите мост? Да, мостови? на 2 места. Едниот ќе биде кај хотел Русија аеродром во правец кон Газибаба, вториот од Карпуш 4 кај Сити Мол, улица Љубјанска, во правец кон Злокуќани, не кон Волково или Неденска продолжението, него во правец на Злокуќани. Тоа ви е идеја за сега или веќе сте во процедура? Веќе сме во процедура. За жал, кога седнав како градоначалник, констатирав дека во градот не постојат градежни проекти за оние работи, овие работи што ги зборувам се предвидени во генералниот урбанистички план пред 5 години. Меѓутоа никој не нашол за сходно да спроведе тендерска постапка и да изведе градежен проект. Нити мост, нити улица не можете да направите ако го немате градежниот проект. Тоа е во ова време тие работи се пеглат и очекувам втората половина на годината да започнеме со премостување на реката Вардар, што ќе даде една сериозна развојна компонента на Скопје. Сега, што ќе правите со ова што остана од панорамското тркало? Тоа е дел од анализата, значи панорамското тркало за жива среќа не е изработено и нема да треба да го платиме, бидејќи тој договор соопштивме дека го раскинуваме со изведувачот бетон. Скопје треба да погледнеме неколку
моменти од договорот во текот на следната недела да имаме еден од состаноците за да ја видиме понатамошната судбина на тоа прескапо платено чудо од 10 милиони евра, кое што не може да послужи за ништо друго освен за пешачки мост во услови кога 50 на метра лево и десно ги имате мостот Гоце Делчев и камениот мост. Сакате да кажете дека дури тој може да се урива? Темелите на тој мост реално пречат на коритото и сами гледате колку ѓубриште се собира во реката Вардар. Немаме донесени одлуки околу уривањето, се уште велам и галиите и мостот се предмет на една анализа. А што се случува со фасадите во кои што беше инвеститор градот? Фасадите се стопирани, донесена и одлука на Советот, тоа е една од првите работи што јас ја издадов како наредба како градоначалник на Скопје. Каде се требало, а нема да се поставуваат фасади? Постојните фасади се замрзнати во состојба во која што беа, со цел да не дојде до оштетување нивно и се тргаат скелињата. Мислам дека на крај и кај театарот за деца и млади последниот скеле АД Пелагонија гостива треба го тргне и да ги тргнеме конечно тие контейнери што ја грдат улица Македонија веќе скоро 2 години. 95 фасади требало да бидат изведени. 95 нарачани проекти има за фасадите, односно барок, необарокизација. Тоа не е ни барок, тоа е необарок, не знам што е. Што ја имало замислено веројатно Груевски. Сите знаеме всушност дека е тој. Тие договори се сите раскинати без финансиски импликации, односно штета за градот Скопје. Значи јас минатата седмица потпишав 95 раскинувања на договори за изработка на фасади во централното градско подрачје. А средствата, се извинувам, средствата ги пренаменивме, веќе се распишува тендерот за изработка на енергетски ефикасни фасади на средните училишта и обновување на дел од инфраструктурата во средните училишта. Сметаме дека е поцелисходно средствата да ги употребиме за средните училишта и за нашите најмлади или помлади сограѓани, вклучително и уредување на училишните дворови хортикултурно, отколку да си играме, како што веќе реков, лего коцки со Скопје. Има ли размислување на малку постратешко ниво? Што ќе се случи или што треба да се направи генерално со тоа што останува од Скопје 2014? Се споменуваше меѓународен тендер кој што би го распишало Министерството за култура. Сега пак има едно шаренило. Вие сте поништиле дел од оно што било како идеја да се догради, се пак е една шарена, не до крај јасна слика за тоа што имаме во центарот на градот. Баско, ајде, еве нека се вкусови опрашање. Па на некому му се беднисува, некому не. Ама барем, оние фасади што ги правеа, да ги направеа во целост. Кога ќе прошетате во Скопје, само предната страна на тие згради е изнаправена за енормно скапи цени. Патем кажано, фасадата на поранешна стоковна куќа, сега Сити Галери, кошта 140 милиони денари. 2 милиона и 300 илјади евра е дадено за фасадата на стоковна куќа. Оној тендер кај што јас реков, раката ќе ми се исуше кога го потпишем, тоа е на зградата Пелагонија, вредеше 87 милиони денари. 1,5 милион евра за фасада. За фасада. При тоа имате состојба каде што само предниот дел што е видлив е фасадиран. Ако влезете во зградите позади ќе најдете една очајна состојба. Барем тие објекти да ги направиле енергетски ефикасни. Значи, во рамките на политиките на енергетска ефикасност кои што ги креираме, веројатно ќе дојде до промена заради објектите или заради граѓаните кои што живеат во тие објекти, како една од основните причини на реализација нова или поинаква на изгледот на центарот на Скопје. Добро, има многу теми што може да се разговараат со градоначалникот на Скопје. Да, свесно еве нема да го отвориме прашањето за загадувањето на воздухот, ќе го ставиме за некоја друга прилика, се разбира. За крај само ќе ви дојде нагости градоначалникот на Атина? При средбата што ја имав јас пред 2 недели таму, бевме договорени да дојде некаде крајот на март во Скопје. Нешто има проблем со здравствената ситуација, посакувам добро здравје. Станува збор за човек кој што има сосема поинаква перцепција за проблемот со името од тој кој што
се представува во македонската јавност и всушност нашата идеја, бидејќи нити тој нити јас имавме мандат да разговараме за проблемот со името, нити ни беше таа идејата, меѓутоа сакавме да покажеме дека со еден поинаков пристап проблемите може да се решаваат. Всушност, нас граѓаните, нас политичарите, граѓаните не избираат да ги решаваме проблемите, не да ги креираме. До сега, за жал, беа креирани проблеми и таму кај што ги нема. Ќе одиме чекор по чекор и проблем по проблем ќе ги решаваме. Македонија нема друга алтернатива освен евроатлантските интеграции и подобар живот за нашите сограѓани. Слушав коментари дека ако веќе испадне дека треба да се трга војнот на коњ од Скопје, дека можеби Шилегов може да му го понуди на градоначалникот на Атина како подарок. Мислам дека има малку поубав вкус, тоа е грдо чудо што се наоѓа на нашиот остат. Добро, благодарам што вечерва бевте дел од 360 степени. Благодарам на вас. Ве поканувам да ја одгледаме и саботажата. Неподелено е чувството дека малиот екран собира толку многу прашина што доколку не се исчисти, може да ја награди или целосно да ја затемни сликата. Тие пак што се обесени на него и се постојано дел од репертоарот кој се нуди, толку многу валкаат што веќе ниту себе не се гледаат, па сакајќи да фрлат дополнителна прашина за да ја загадат и околината. Наместо на другите, како по обичај, си ја фрлаат на себе, лепејќи си ја како етикета за нивото на култура на медиумската комуникација. Вашите емисии секој ден со кого се вашите емисии? На 10 добро да 3 пати за една година. Па не е година, не е како година, од мај почнавме минатата година. Точно како од мај. Од претходно тоа. Станува збор за тоа. Селективен сте во гостите, признајте и сами сега јавно. Признавам, не сакам да бидам со идиоти, пошто вашите гости се пред се идиоти. Ете тоа, директно ви го кажам. Директно ви го кажам. Циркузантското градење публицитет е дури и поприемчиво од калкулантското. Оти какво и да е, сепак представува стил и имидж. За разлика од математичкото кој е предмет на подсмев, како кон оној што го изведува, така и кон оној кој поради кревкото мнозинство мора да калкулира со бројките и да не го покаже патот кон отворениот кафес, ама на одговорноста. Гледам дека тачно се залагате за народот, ќе се залагате за народот и многу сум заблагодарен од вашето излагање и македонскиот народ во видео што кажавте. Мислам дека како идете и така ќе бидете поддржани од секого. Овој примерок е во голема мера сличен со ќосето, со оглед дека станува збор за споменици, секој на своето време. Единствената разлика е во тоа што оној бронзениот е символ на поделбата што се потикнуваше, додека живиот е антитеза, модел кој со собствената мобилност е обединувачки фактор за секоја власт. Па и груевистичкиот стил во обраќањето на неговиот наследник навестува дека секогаш мора да има место за вакви монументални фигури. Едно е сигурно, ќе дојде ден овој споменик да биде поставен на местото на кое заслужува. Местото на постаментот на вистина се заслужува. На него нема да бидат качени оние на кои покрај тоа што не им недостигала храброст или карактер, наместо цврсто да го фатат кормилото и да поведат низ олујата. Колебливо се решиле да останат во мирните води. Што беа двете главни пароли? Живот за сите. Не гледам дека тоа веќе стана шега, морам да кажам. Така, тоа се претвори во шега. 2. Нема правда, нема мир. Правда нема, се уште. Мир се уште има, ама не знам до кога. Потребата од дисконтинуитет е повеќе од очигледна штом од повеќето извори од кои се создаваше позитивна енергија. Браните полека се креваат и таа истекува. Впечатокот дека од целиот шпил кој е на располагање освен една, сите други се занемарени и фрлени, без никој да води грижа дека баш тие би можеле да ја растурат целата игра. Станува реална слика за партијата. И тие сериозно треба да се замислат што прават. Значи не само да зборуваме да ние ќе правиме нешто. Дајте луѓе правете нешто. И на крајот, за тоа што значи да се затвараат очите пред реалноста. Во изминативе 10 години имав сон дека ќе дојде премиер кој ќе рече
Нешто овдека не е како што треби, смрди, труја. Нема поубав, просто нема никаков сон, ако носот и натаму останува запушен. Завршуваме за вечерва. Благодарам што бевте со нас. Се гледаме в понеделникот 22:30. Пријатно.